Ladies and gentlemen, ಕೊನೆಗೂ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಪೀಕ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗುವಂತಹ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ. The one and the only ಅನುರಾಗ್ ಕಶ್ಯಪ್ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಲೇಡೀಸ್ ಅಂಡ್ ಜೆಂಟಲ್ಮೆನ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕ ಇವರ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಬರಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸರ್, we are honored to see you here, and I also want to request you one thing about you revealing the title for us, the logo for us on stage in your presence. Are we ready, guys? Ready? You're right here, sir. Is that you? Wow! Wow! Produced by Arvind Venkatesh Reddy, written and directed by Sujay Shastri. 8 ಅನುರಾಗ್ ಕಶ್ಯಪ್ ಅವರು ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಮೊದಲ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರ. ನಮ್ಮ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ನ ದಿಗ್ಗಜನ ಒಬ್ಬ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅದೇ none other than Mr. ಅನುರಾಗ್ ಕಶ್ಯಪ್. Bye. For me, it was very strange that I got too many calls from lots of people, and the director was very keen to meet me, and I was like, "Why do you want me?" Sister, no, sir, this is a football film. I said, "I look like a football. Why do you want me for a football film?" And then he took me into the story. It was so emotional, and it had literally it resonates with you because we all go through our phases in life, and then there comes a point when you lose everything, and then you have to redeem yourself, and your redemption comes very unexpected through other people, through that very sport or medium that has been your everything. It's been your reason for rise and fall and everything. So life always gives you a second chance at redeeming yourself and this is that film about second chances. And it was beautiful. And my problem was just I spoke to Sujay. I said, "How good an actor are you?" And I said, "Could see he's a terrific actor." I said, "I'll try to be as good as you are with the language and everything." And I think I'm really looking forward to this. This is something very new, and I'm so glad somebody sees me beyond playing a psychopath. So. Thank you so much. Thank you, Sujay. Thank you, Arvind, for not giving up, for constantly chasing me. He made sure everybody, including my mentor Ramoji, called me. We have to listen to this, and we had to do this meeting. So thank you so much. So you came to the film industry, and you backed 4 film fairs. What made you, come to film industry and work here? Nothing. The passion for storytelling. It's so incredible. I think we need storytellers more in today's world because stories make us believe. Stories keep us going on. Stories make us feel that there is a world out there and we can better ourselves. It's like storytelling is such an important thing. We grew up, we were told stories by our parents. And cinema as a medium is a storytelling medium. And the more we use it to tell the stories that have not been told before, they can be inspiring, they can be holding a mirror to society, they can be thrilling. It's always an excitement, and that excitement to be in a cinema hall, watching with everybody and feeling something. Yeah, then being in a lab, making vaccines, which most of my classmates are doing. And every time I meet all my classmates who are making vaccines, I'm so glad I became a filmmaker. But trust me, sir, your vaccinations are far better. I'm telling you, the dose that you give in terms of the thrill and all the entertainment that you provide by making a sit in a theater or in inside a house watching streaming platforms and all. It is lovely having you here, sir. Please have a seat, and then we're finally here. Lovely ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸ್, ಅನುರಾಗ್ ಕಶ್ಯಪ್ ಅವರು ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಈಗಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ರು, ಈ ಥರದ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನು ನಾನು ಕೇಳಿರಲಿಲ್ಲ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಫೀಲ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕಥೆ ಅಂತ.
ಆ ಕಥೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಆಗಲಿದೆ. ಆ ಸಿನಿಮಾದ ಟೈಟಲ್ ಈಗ ಅನುರಾಗ್ ಕಶ್ಯಪ್ ಅವರ ಕೈ ಸೇರಲಿದೆ. ಲೇಡೀಸ್ ಅಂಡ್ ಜೆಂಟಲ್ಮೆನ್, 8. ಎಸ್, 8. ದೊಡ್ಡ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲಿ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅನುರಾಗ್ ಕಶ್ಯಪ್ ಅವರ ಫೈರ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ಇದೇ ತರ ಬಾಂಬ್ ಆಡೋದಂತ ಸಕ್ಸಸ್ ನ ಕಾಣುತ್ತೆ. ದಿ ಅದರ್ ಸೈಡ್ 8. ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ದಿನಾಂಕ 7 ಆಗಿರಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾದ ಟೈಟ್ಲು 8. 108 ಕಥೆಗಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು 8 ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಲಿ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಿನಿಮಾದ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬರಲಿ AVR ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ. ಎಸ್ ಲೇಡೀಸ್ ಅಂಡ್ ಜೆಂಟಲ್ಮೆನ್, AVR ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅವರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅನುರಾಗ್ ಕಶ್ಯಪ್ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ತಿರೋರು ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ನಟ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುಜಯ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ. ಅಂಡ್ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ AVR ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಬಂದು ರಾಗಿಣಿ ಅವರು ಈಗ ಸಾಯಿಬಾಬಾರ ಒಂದು ಮೂರ್ತಿಯನ್ನ ಅನುರಾಗ್ ಕಶ್ಯಪ್ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ಗೆ ಏನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಅನುರಾಗ್ ಕಶ್ಯಪ್ ಅವರು. ನಾನಾಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಗೋರು ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಕಡೆಗೆ ಬಂದ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋದಕ್ಕಿಂತ ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದು ಇನ್ನೂ ಬೆಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಈಗ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಮೇನ್ ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು. ಹಾಗೆ ಸರ್, ಪ್ಲೀಸ್ ನೀವಿಬ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಸ್ಟೇಜ್. ಈಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ನ ಶುರು ಮಾಡುವಂತಹ ಸಮಯ. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್, ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ 8 ತಂಡಕ್ಕೆ. AVR ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಹೊಸ ಆಯಾಮವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲದೆ ಈಗ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗವಾಗಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ, ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮೈಕನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಅಂತ ಬಾಣ ಥರ ಬಿಡ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಫಸ್ಟು AVR ಸರ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕು. ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಕತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೋದಾಗ, ದದಾ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದದ ನಾನು ಮುಖ್ಯದ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊತೀನಿ ಅಂತಂದರು. ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಹಿ ಸೆಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾನು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಏನು ಹೋಗಿ ಕೇಳದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಆಯಿತು. ಆಚೆ ಕಡೆ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಅರವಿಂದ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು. ಆದರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಒಡನಾಟ ಶುರುವಾದ್ಮೇಲಿಂದ ಇಂಥದ್ದು ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಕೊರತೆ ಆಗದಿರೋ ಹಾಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಬದುಕಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಇದರಿಂದ ಅದ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರ, ನಿಮ್ಮ ಪಡೆ ನೀವು ಶುರು ಮಾಡಿ ಅಂತನ್ನುವಂಥ ಮನಸ್ಸು. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ನಂಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಸೆ ಇದೆ, ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಅನುರಾಗ್ ಕಶ್ಯಪ್ ಅವ್ರು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಭಾಳ ಆಸೆ ಇದೆ ಅಂತಂದರು. ದಾದಾ ನೀವೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಅಂದರು. ಆತ ಬರ್ತಾನ, ವಿಲ್ ಹಿ ಕಮ್, ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯಾ ಅಂತೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋದು. ನಾನು ಐಸೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಸರ್ ಅಂತ. 2 days ಆದಮೇಲೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ಹಿಮ್, ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಟಾಕ್ ಟು ಹಿಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ ಅಂದರು. ರೆಸ್ಟ್ he said I like it and rest I'll talk to Arvind and we'll start working about it ಅಂತಂದ್ರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸೊ ಜೊತೆಗೆ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿರುವಂಥ ಆಕಾಶ್ ಇರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವಿರ್ತೀವಿ, ನಡೀರ್ಬೋದೆ ಮಾಡೋಣ, ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊತಿರಬೋದೆ ಅಂತಾನೆ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಆಗಲಿ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರು ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಸಪೋರ್ಟಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಫಿಲಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ನಾವೇನು ಹೊಸಬರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸುಮಾರು ಒಂದು 2 ಡಿಕೇಡ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ತಿರ್ಗಾ ಫಿಲಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಅನುರಾಗ್ ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅಸ್
and Sujay Shastri sir was giving us this great opportunity to ensure that we go to the next level in our production unit. I don't know what to say, but ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅದ ನಂತರ ಬಾಬಾ ಇಚ್ಛೆ, ಫಿಲ್ಮ್ ಹಿಂಗೆ ಓಡ್ತದೆ, ಯಾವ ಥರ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಕಾದು ನೋಡೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶೈಲೇಶ್ನ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರಸನ್ನ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಿನು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಾಗ್ನಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅರವಿಂದ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಕರ್ಷ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅನುರಾಗ್ ಸರ್ ಫಾರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಅ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಟ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಒಬ್ಬ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕಥೆಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ, ಬಾಲಿವುಡ್ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಸುಜಯ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿಯಿಂದ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಥೆ ಹೇಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬಹುದು? ವಿರಳವಾದ ಕಥೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬಹುದು ಸರ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ವಿಶೇಷವಾದ್ದು, ವಿಭಿನ್ನವಾದ್ದು ಅನ್ನೋ ಪದ ಬಳಸಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ಬೋದು. ಒಂದು ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ನೀವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಹಿಂಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಕ್ಕೆ ಇವ್ರು ಸೂಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು. ವೈ ಅನುರಾಗ್ ಕಶ್ಯಪ್ ಅಂತ. ಅದು ಹಂಗೆ ಕಾಣ್ತಾನೆ ಮನುಷ್ಯ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇದು ಏನೋ ಒಂದು ಇದೆ, ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಲುಕ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋಗುತ್ತೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ ಟು ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ನೀವು ಹೇಳಿದ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದೇನೋ ಅಥವಾ ಇಷ್ಟ ಆಗದೇ ಇರೋದೇನೋ, ಮತ್ತು ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದುಂಟಾ? ದೇವ್ರ ದೇಹದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲ ಉದ್ಗಾರ ಅಲ್ಲ, ಸತ್ಯವಾಗ್ಲೂ ಫಸ್ಟು ಎಂಟ್ರ್ ಆಗ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೇ ಐ ಆಮ್ ಬ್ಯುಸಿ ಅಂದರು ಅವ್ರು ವೆನ್ ಹಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾಗೇ ಐ ಸೆಡ್ ಐ ಆಮ್ ಬ್ಯುಸಿ ಯಾರ್, ಐ ಕಾಂಟ್ ದೋ ಸಿನಿಮಾ ಹೇ ಕಾಮ್ ಕರ್ ರೇ. ಕೆಳಗಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ತೋರಿಸಿದ್ರು, ಅವ್ರ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ತೋರಿಸಿದ್ರು, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಐ ಕಾಂಟ್ ಡೂ ದಿಸ್, ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಸಾರಿ. ಫಸ್ಟು ಐ ಕಾಂಟ್ ಡೂ ದಿಸ್. ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಫ್ಲೈಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬಾಂಬೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಸಾರಿನ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಹೋದ್ವಾ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಪ್ರಮಾಣವಾಗ್ಲು. ಐ ಸೆಡ್ ಸರ್ वहाँ से आए सर, एक बार ये स्टोरी सुन लो सर. ये सर अंदर लेकिन नहीं, अरविंद ने बोल दिया है आई लाइक द प्लॉट, तो चलेगा, तो लेकिन आई एम वेरी बिजी यार, आई एम वेरी सारी ಅಂತ. ಸರ್ एक बार मेरे सामने एक साथ, ಅದು ನಮಗೆ ಬರೋ ಹಿಂದಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋರು ಎರಡು ಎಡಗಾಲು, ನಮ್ಗೆ ಹಿಂದಿನ ಯಪ್ಪ ದೇವ್ರೆ ಅಂತ ಏಕ ಬಾರ ಸುನ್ಲು ಸರ್. ಒಡೋಸನಲ್ಲಿ ಮೆಮ್ಮುದು ಹಿಡ್ದಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಏಕ ಬಾರ ಸುನ್ಲು ಅಂತ. ಸರಿ ಆಯ್ತು, ಇದನ್ನು ಹೇಳಪ್ಪ ಅಂದರು. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಂದ ಎಂಡಿಂಗ್ವರೆಗೂ ಹಿಂಗಿದ್ದು ಚೇರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗಾಯಿತು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ನಿರ್ದೇಶಕನಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂಚೂರು ಉಠಾವ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ತುಂಬ ಖುಷಿಪಟ್ಟರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಬಂದಾಗ ಒಂದೆರಡು ಮಾತಾಡೋದು. ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಬೇರೆ ಇದೆ ಸರ್, ನೀವು ಮಾಡಿರೋ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್. ಸೈಕೋಪಾತ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ನು ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಆಗಲ್ಲ. ಜೀವನದ ಐ ಡನ್ ಫಾರ್ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ತುಂಬ ಸೈಕೋಪಾತ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಕೆಟ್ಟ ಕೊಳಕ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನು ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೈಕೋಪಾತ ಪ್ಲೀಸ್ ಗೆಟ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಅಂತ. ಸೈಕೋಪಾತ ನೋ ಸರ್, ಹಾಗಾದರೆ ಕಮಿನ್, ಯು ವೆಲ್ಕಮ್. ಸರಿ ಸರ್ ಓಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಎಸ್, ಟೈಟಲ್ 8 ಅಂದರೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗೋಂಥ ಟೈಟಲ್ ಒಂದು. Okay. ಅಲ್ಲೇ ನೀವು ಪ್ಲಸ್ ಆಯಿತು ಸಿನಿಮಾಗೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲಸ್ಸು ಅನುರಾಗ್ ಕಶ್ಯಪ್. ಹೌದು. ಸೊ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಾ ಅಥವಾ ಹೇಗೆ? ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು, ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹಿಂದೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಟೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಸರ್. ಒಂದು ಇದು ತಗೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಸರ್. ದಿಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ವೇರ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ವಾಂಟ್ಸ್. ಇದು ನಾವು ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಸಿನಿಮಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವೇ ಸರ್ ಅದನ್ನ ಅಂತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಈ ಸೆಟ್ ಅದನ್ನೇ ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದು ಆಗೋದು ನಿಮ್ಗೇನು ಬೇಕೋ ಅದು ತಗೊಳುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ. I took my time before, like I told Arvind also, and I have a very commercial mainstream producer in Bombay. I told him this is the kind of story that has come to me, and I want to do it. At the same time, I'm scared of doing it. And he said, I said, do you think people will understand this film beyond the place it is set in? He says this is that kind of a film that if done
properly and sincerely, we'll travel everywhere. It doesn't matter which is there. And this is my most commercial producer friend told me. He said, you must do it. And this, if done correct, if you believe in the people, it will travel everywhere. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು, ಒಬ್ಬ ನಿರ್ದೇಶಕ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಲಿ, ಒಬ್ಬ ನಟ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ನಟನಾಗಲಿ ನಂಬೋದಕ್ಕಿಂತ ಅವ್ನ ಕಥೆ ನಂಬ್ತಾನಲ್ಲ, ಅದು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರು ಸರ್, ಪ್ರಮಾಣವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ही सेड फुटबॉल, मेरे को फुटबॉल लेके आ रहे हैं, ನಾನು ಮಾತಾಡಿ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ मेरे को फुटबॉल चाहिए, बहुत दिन हो गए खेल के, लेके आओ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕರೆಂಗೆ ಅಂತಂದ್ರು. ಸೊ ಅದು ಅವರ ನಟ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು. ನೀವು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಒಂದು ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ, ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಹಿಂದಿ ಅಷ್ಟಕ್ಕಷ್ಟೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅದು ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾ ಮುಗಿಯೋಷ್ಟರೊಳಗೆ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಸ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಹಿಂದಿ ಕಲಿಸ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ತುಂಬ ಉತ್ಸುಕರಿದ್ದಾರೆ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಯೋಕ್ಕೆ. ನಾ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉತ್ಸುಕತೆ ತುಂಬ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅವರಲ್ಲಿ. ತಮಿಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮಲಯಾಳಂ ಸರ್, ಮಲಯಾಳಂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹಿಂದಿ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ, ತೆಲುಗು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಕನ್ನಡ ಕಲಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಇದೆ. ಈ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಕನ್ನಡ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು, ಆ ಕಲಿಯುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನಾದ್ರು ಕಲಿಬಹುದಾ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು, ಅಂದರೆ ಗಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಕ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಸುಜಯ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಸರ್, ಯಶೋಮೂರ್ತಿ ಕನ್ನಡ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗಳು ನಾನು ನೋಡಿದಾಗ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸೆಟ್ಲ್ಡು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಮಿಡಿ, ಏನೋ ಜೋಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ, ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ. ಅನುರಾಗ್ ಕಶ್ಯಪ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೆರಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಎ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಅವ್ರು ನೋಡೋ ರೀತಿ ಕೂಡ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಹೆಂಗಾಯ್ತು? ಇದೊಂಥರ ಟ್ರೈನು ಮತ್ತು ಸೈಕಲ್ಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ. ಹೌದು, ಬೇಸಿಕಲಿ ಅವ್ರು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಹಿ ಲುಕ್ಸ್ ವೆರಿ ಥರ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಚಿನ್ಮಯಿ ಅಂತೀವಲ್ಲ ನಾವು, ಯಾವಾಗಲೂ ನಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಮನುಷ್ಯ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಇಬ್ಬರು ನಗಿಸೋಂಥವ್ರು ಒಂದು ಬೇರೆ ಥರ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅನುರಾಗ್ ಕಶ್ಯಪ್ ಇಸ್ ರಿಯಲಿ ಹ್ಯೂಮರ್. he might be, he's asking whether your humor is he is, ಅಂದರೆ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಯಾವಾಗಲೂ ಖುಷಿಯಾಗಿ ನಕ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅದು ಪ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಇಬ್ಬರು ಹಾಸ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸೋವಂಥವ್ರು ಒಂದು ಬೇರೆ ಥರ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬಲ್ಲಿವು ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ. ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ, ಅಂದರೆ ಈ ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಅನುರಾಗ್ ಕಶ್ಯಪೇ ಬೇಕಿತ್ತು ವೈ ಅಂತ ನೀವೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ. ಎನಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೀಸನ್, ಅಂದರೆ ನೀವು ಅನುರಾಗ್ ಕಶ್ಯಪ್ ಅವ್ರನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಅದು ಆಸಕ್ತಿನ ಅಥವಾ ಸ್ಟೋರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಾ? ನಿರ್ದೇಶಕನಿಗೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಒಂದು ಆಸೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್, ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಅದೊಂದು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ನೀವು ನಂಬಲ್ಲ, ಇದೊಂದೇ ಫೋಟೋ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿರೋದು ಈ ಇದರಲ್ಲಿ. ವೈ ಐ ವಿಲ್ ರೆಫರ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ ದ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ, ನನ್ನ ಡಿಸೈನರ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲೇ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ. ಅಪ್ಪಾಜಿ ನನಗೆ ಈ ಫೋಟೋ ಬೇಕಪ್ಪಾಜಿಯಿಂದ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಮಾಡಿ ತೊಗೊಳಪ್ಪ, ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಡಿಸೈನಿಗೆ ಅಂತ ತೊಗೊಳೋದು. ಅಪ್ಪಾಜಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ಆಚೆ ಹೊಟ್ಟೋಗು ಅಪ್ಪಾಜಿ ಅಂತ. ಇದೊಳ್ಳೆ ತಮ್ಮ ನನ್ನ ನಂಬರ್ ನಾನೇ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪಕ್ಕ ಕೂತಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಪ್ಪಾಜಿ ದಮ್ಮ ಅಂತ ನಾವು ಕಾಪಿ ಕುಡಿಬಿಟ್ಟು ದಯವಿಟ್ಟು ಹೊಡಪ್ಪಾಜಿ. ಯಾಕೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅದನ್ನು ಸಿಕ್ಕದ ಮನುಷ್ಯ ಇದು ಕೊಟ್ಟ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಹೇಳೋದು ಅಂತಂದರೆ, ಅವ್ನು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಆದರೆ, ಆತನ ಅವಸ್ಥೆ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಸೈಡ್ಗಿಟ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಬಂದರು, ಮೇಕಪ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರು, ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂಗೆ ನೋಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ಸರ್ ಹಂಗೇರಿ ಸರ್, ಹಂಗೇರಿ ಸರ್, ಹಂಗೇರಿ ಸರ್ ಒಂದು ಕೇಳಿ ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಮುझे क्या करना है ಅಂದರು. क्या करना है ಅಂದರೆ, ಸರ್ ಅವ್ರು ಕಡೆ ಹೋಜೋ ಸರ್, ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಆ ವರ್ಚಸ್ ಇರಬೇಕಲ್ಲ ಸರ್. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಅನ್ಯತಾ ಭಾವನೆ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಆ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನೀ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಂದರು. ನನಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅದೇ, ಹಪಿ ಅಲ್ವಾ, ನಿಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಬೇಕು ಸರ್ ಅಂದರೆ, ಅರೆ ಕರುಂಗೆ ಜಾವ ಅಂದರೆ ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ ನಟನಿಗೆ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ ಅಷ್ಟೇ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ನಾನು ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದೀನಿ ಅಥವಾ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನುರಾಗ್ ಕಶ್ಯಪ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್? ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಾರ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ಸಾರ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸಾರ್ ಅಂತ ನಾನು ಹಠ ಹಿಡಿದಿದ್ದೆ ಮಗು ಥರ. ಅವ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕೇಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅದು. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋಕೆ ಮುಂಚೆನೇ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಬೇಡ ಸರ್, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡಿ ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. ಅನುರಾಗ್ ಕಶ್ಯಪ್ ಸರ್, ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡ ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ರೆ, ಅಂದರೆ ರಾಜ್ವೀರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪವನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್
ಹೇಗೆ ನಿಮಗೆ ಕನ್ನಡದ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಹೇಗಿದೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಡೇಸ್? My connection with Kannada industry actually, in a very strange way, goes back to a long time. I was here in the 90s. I saw the shooting of Upendra. I was on the ship set. I went to Mangaluru, Udupi, and I remember Ram Gopal Verma, who's my mentor. He asked me to see 2-3 films. One was the Telugu film and 2 films for Upendra, A and Om. And the Telugu film was Krishna Vamsi's. And he was shooting for a film called Prem Katha at that time. So I spent that time in 90s in Bangalore. And we used to have office in Chennai where I was working with Mani sir and I was working with Ram Gopal Verma and Shankar. Everybody has to work. I was a very young writer. I started. There's a tribute to Dr. Rajkumar in my film Yellow Boots, to song. And I got Gulshan Devaya, who actually should be acting in more Kannada films because he's actually from here. And now I have just recently produced a film which was in Berlin, Vagachipani, which is a Kannada film by Natesh Hegde. Natesh Hegde and Rajbi Shetty have also done a small role in my film. In Hindi film. So Rajbi Shetty left everything and came and gave me 5 days of his life to act in my movie. So we are connected through cinema. Rishabh, I keep talking to because he was the one who made Vagachipani possible. And I later on came on board to finish the film. So I've been talking to people here a lot. And I've been following up on cinema a lot. I remember when first KGF was made, Yash had come with the film all the way to Bombay. Shows the film trying to get a buyer. So there is some kind of a connection. Connection is largely through cinema. It's not just the language. The language of cinema kind of connects people. It transcends all barriers. So we are connected. And if the character that I have played in Rifle Club is a Mangalorean. ನೀವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕನ್ನಡದ ಯಾವ ಹೀರೋನ ನೀವು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆಸ್ ಎ ಡೈರೆಕ್ಟರ್? Right now, the actor that very exciting who I've recently discovered and worked with is Rajbi Shetty. ನಿಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬರೀ ಕ್ರೈಮ್ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇರುವಂಥ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಮ್ ಅಂಡ್ ಈ ಥರದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ರೌಡಿಸಮ್ಮು. ನಿಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಇರಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ನೀವು ಹೀರೋಯಿನ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ? I've made love stories. I made Man Marziya, Devdi. It's not like that. People remember me for gangsters. But you should also see the love stories I've made. And there are lots of actors and actresses. And I cast actually from everywhere, based on the role. Hi sir, this is Ramesh from TV. ಸರ್ ಕಶ್ಯಪ್ ಸರ್, ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ. ನೀವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಮೆಂಟರು ರಾಮ್ ಗೋಪಾಲ್ ವರ್ಮ ಸರ್ ಅಂತೇಳಿ. ರಾಮ್ ಗೋಪಾಲ್ ವರ್ಮ ಸರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗಿಂತ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿಗಳಿಂದಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಿಮ್ಮ ಮೆಂಟರ್ ಆಗಿ ಇದರಿಂದ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅದೇ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತೇನೋ ಅಂತ. ಹೌದು ಅಲ್ಲ, ಅವರು ರಾಮ್ ಗೋಪಾಲ್ ವರ್ಮ ಸರ್ RGV ಸರ್ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವರು ಏನು ಅದೇ ಕಾಮನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ ಅಂತೀವಿ. See, I have already taken the best from him when I was working with him. And the path that he wants to go on is fine. Recently we saw Satya together and he is now seriously wanting to make a comeback to the films that he was known for. And you know, once a mentor, always a mentor. So in the sense, he might become controversial, he might say what he wants to say. When I call him, he's still Ramu to me.
When I speak on phone, we still talk about the same things. We still talk about cinema. He's a very knowledgeable man. He knows what he's doing. He's having a bit of a fun. Let him have fun. ಸುಜಯ್ ಸರ್ ಈಗ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟು, ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಂದೋಗಿದೆ. 8 ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಯಾಕೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಒಂದು, ಅನುರಾಗ್ ಕಶ್ಯಪ್ ಸರ್ ಇದನ್ನು ಒಂದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಜನ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಎಲ್ಲ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗು ಒಂದು ಟೀಮ್ ಕಟ್ತಾರೆ, ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಎರಡು ಅಪೋಸಿಟ್ ಟೀಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಬ್ಬರು ಕಿತ್ತಾಡ್ತಾರೆ, ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಫೈನಲಾಗಿ ಒಂದು ಹೀರೋ ಟೀಮ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸೋದು. ಇದು ಎಲ್ಲ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಾಲಿಬಾಲ್, ಥ್ರೋಬಾಲ್, ವಾಟೆವರ್. ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು 2 ಗಂಟೆ ಯಾಕೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಬೇಕು? ಈತ ಬದುಕು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾನೆ ಸರ್. He will teach life in climax. ಬರೀ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಇದು ಬದುಕು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಒಂದು ಅದೇ ಆಸ್ ಯು ಸೆಡ್, ಸೋಲು ಗೆಲುವು, ವಿನ್ ಆರ್ ಲೂಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಟ್. ಬಟ್ ಸೋತು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು, ಇದ್ದು ಜೀವಿಸಬೇಕು, ಬದುಕಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾನಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅವಾಗ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಮಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಒಂದು ಹೊರತಾಗಿರುವಂಥ ವಿಚಾರ, ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಸರ್, ಈಗ ನೀವು ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಬಂದು ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸಗಣಿ ಪಿಟ್ಟು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬೆಲ್ವಾಟಮ್ ಸಾರಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಗಾಬರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೆಲ್ಬಾಟಮಲ್ಲಿ ಸಗಣಿ ಪಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಅಷ್ಟು ಕಾಮಿಡಿ ಆಗಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿರೋ ಜೀವನದ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿರೋಂಥ ಕಥೆನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ನಿಮಗಿರೋ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಏನು? ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್, ನನ್ನ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಮಾಡೋದು. ನಾನು ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಶುರು ಮಾಡಿ 35 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ನನ್ನ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ನೇ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಇಟ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಫನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಕಾಮಿಡಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಬಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಸೀನ್ ಮಿ ಆನ್ ದ ಅದರ್ ಸೈಡ್. ಆ ಕಡೆ ಏನಾದ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಬೆಚ್ಚಿಬಿಡ್ಬಹುದೇನೋ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳೋ ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ತುಂಬ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಬರೀ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಎಷ್ಟೋ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಕಾಮಿಡಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫಿಲ್ಮ್. ಅಯ್ಯೋ, ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು ನೋಡಿ, ಕಾಮಿಡಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ. ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ಕೊಡೋ, ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ಯಾವ ಥರ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೊಡೋ, ನನ್ನ ನಂಬೋ ಪ್ಲೀಸ್ ಅನ್ನೋ ಕಾಲನೂ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ AVR ಸರ್ ಒಂದು ಮಾಡ್ದದ, ನಾನು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ದದ ಅಂತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬಳಸ್ಕೋಬೋದಿರೋ ಶಕ್ತಿನೆಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಬೇರೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಅಂತ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸುಜಯ್, ಯೂಶಲಿ ಅನುರಾಗ್ ಕಶ್ಯಪ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆತರುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಆಗಿತ್ತು, ಅದು ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಮಾಡಿರಿ, ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆದರೆ ಅನುರಾಗ್ ಕಶ್ಯಪ್ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ದುಬಾರಿ ಆದ್ರ, ಅಥವಾ ಅನುರಾಗ್ ಕಶ್ಯಪ್ ಅವ್ರನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ಸುಲಭನ ಕಷ್ಟ? ಸರ್, ಆರ್ ಯು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಸರ್? ಆರ್ ಯು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ? I'm very costly compared to what region cinema is made in. ಸರಳ ಸರ್, ಬಹಳ ಸರಳ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಹಾಂ ಸರ್, ಅದನ್ನೇ ಸರ್ ನನ್ನಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಆತ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್, ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್. ಏನು ಅಂದರೆ, ಯಾರು ಸಿಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ದಾದಾ ಯಾರು ಬೇಕು ದಾದಾ? ಸರ್, ನಂಗೆ ಆಸೆ ಇದೆ ಸರ್, ಅನುರಾಗ್ ಕಶ್ಯಪ್ ಬೇಕು ನನಗೆ. 2 days ಟೈಮ್ ಕುಡಿದಲ್ಲ. 2 days ಆದಮೇಲೆ ಫೋನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅವ್ರು, ದಾದಾ ನಾನು ಯಾರನ್ನೋ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕಾವೆಲ್ಲ? ನಾನು ಯಾರನ್ನೋ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನಿಮಗೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಕಳೆಯಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ನೀವು ನಂಬಲ್ಲ, 2 ಸಿನಿಮಾ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ನಡೀತೈತಿ ಇವ್ರದ್ದು. ಇವರು ಮನೆ ಒಳಗೆ ಎಂಟ್ರಾದರೆ 3000 CD ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. 3000 CD. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ನೇ ಅವ್ರದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಕಳ್ಳರು ಬರ್ಬೋದಾ? ಕ್ಯಾನ್ ರಾಬರ್ಸ್ ಎಂಟರ್ ಯರ್ ಹೌಸ್ ಅಂತಾರೆ. ನೋ, ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್ ಅಂತ. ನೀವು ಬರೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಜಗತ್ತಿನ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಿನಿಮಾಗಳು CD ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಇವ್ರ ಮನೇಲಿದೆ. ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಸಿನಿಮಾದ ಹುಚ್ಚು ಪ್ರೇಮಿ ಈ ಥರ ಹುಚ್ಚು ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಅಂತಂದಾಗ ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ವರವೇ ಸರ್. ಸಿಕ್ತು, ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು. AVR ಸರ್ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು, ಆ್ಯಂಡ್ ಇವರು ಅದಕ್ಕೆ ಸಮ್ಮತಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ತಾನಾಗ್ತಾನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಕೊಡಿ ಸರ್, ಎಲ್ಲ ಇವಾಗಲೇ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ. ದಣಿ, ನನ್ನ ನಂಬಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಇನ್ನು ತುಂಬ ಇದೆ ಸರ್.
Sir, ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. I'm from Global Connect. I belong to a digital publication. In fact, I know my mother tongue is Kannada, but still I'm going to talk in English because it connects even Anurag Kashyap also. The question, see, you are not just a director, you are a writer also. So when you have written the story, is Anurag Kashyap was chosen or the story was made for him? Both, sir. Both. And one Some, more thing. some one more stories are made for one person. In public forum, we will say that, yes, sir, sincerely, sir, it is only written for you, sir. No. No. My first choice, him, I got him. Ashton. So, and second thing, when the picture completes, it's a dream of a director. And I'm sure you are very close to your dream or your dream is fulfilled. And how easy it was to handle Anurag Kashyap. You know that Anurag Kashyap has got his own personality in the film industry. So with that imagination, with that introduction, how you felt very easy to handle Anurag Kashyap, or how Anurag Kashyap was very cooperative to you? Sir, it is a beautiful mutual, sir. I will tell you. When I went to his house, na, it was very easy for him to talk to me. It was very easy for me to talk to him. There it starts. When a person talks to you in a very proper and a very decent mood, as a director, as a human being, as an actor, whatever you are, you started winning, is what I think. Opposite in the reciprocate ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಯಿತು ಅಂತಂದಾಗ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನೋಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಈ ಸೆಟ್ ಬನ್ನಿ ಸರ್ 10 ನಿಮಿಷ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಾತಾಡೋಣ ಆರಾಮಾಗಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಹಿ ಈಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಗೆಲುವು ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗೆ. And second thing, every number has got its character, unique character. What is this 8 exactly? Sir, I need some more time. First, immediately when I saw, I thought it is going to be a jersey number. But seeing the poster, I felt that he is not a player. Definitely he is going to be a coach because his eyes tells that some dream is there in his eyes. Yeah, that's the reason I am telling you. First I thought it is the jersey number, but it is not a jersey number of Anurag Kashyap. Maybe I think he wants to complete the dream through somebody else. Sir, if I give you 5 more minutes, I think you will tell the story. I am not going to No, tell you I something. have not gone through the story. I have not gone through the story. Sir, but better, sir. I have only read the poster. Yes. Only with that poster, I am just imagining. Your reading capabilities ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. Hello. So ಹಾಗಾಗಿ you are very much closer, but I need some more time to discuss so many I things. wish, because since Anurag Kashyap has accepted your story, I am quite eager to go through that. And I want you to hit the screens as early as possible. Thank you so much, sir. Thank you. All the best. All the best. Thank you, sir. ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮಂತ್. ಸೊ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಲೀಗ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಆಡಿದ್ದೀರಾ, ಹಾಗೆ ಟೀಮ್ಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಇದು ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೋ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬೇಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವು ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಅದೊಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಒಬ್ಬ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಆಸೆ ಇದೆ. ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಏನಾದರೂ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಎಲ್ಲೂ ರೋಲ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಹುಡುಕಿ ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್.